ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री दे विच जुड़ बैठी संगत सब तो पहलों फतेह की सांझ पाईए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदां दी इस धरती दे उपर आपां खाड़कू संघर्ष दे महान शहीद जनरल लाभ सिंह जी पंजवड़ उन्हां दी याद दे विच इकत्तर होए हैं। ते आओ सब तो पहला सतगुरां दे चरनां दे विच ध्यान धरदे होए शहीदां नूं नतमस्तक होईए ते उन्हां दियां शहादतां नूं सिजदा करिए। सिखां दे विच शहीदी जोड़ मेले मनाउण दा, शहीदां दे दिनां दे उपर इकत्तर होण दा, उन्हां दियां वारां गाउण दा, इतिहास पढ़न दा सुणन दा मनोरथ यही हुंदा कि जो आपां आपां सारे इस गल नूं चितारीए कि किन्ना हालातां दे विचों वो समय बने जदों उन्हां शहीदां ने अपनी आम चल रही जिंदगी तो पासा वट के ये संघर्ष दा रस्ता चुनिया ते किहो जिहा वो समा सीगा, किहड़े वो कीदे सीगे जिन्हां दे वास्ते उन्हां ने अपनी जान कुर्बान कीती ते शहीदियां दे रुतबे शहादतां दे रुतबे हासिल कीते। दूसरी गल ये हुंदी विचारनी कि अज दा जो समा चल रहा वो किस तरह दा आ, उहदे विच साडे की फर्ज बनदे आ। दिते समय दे विच मैं कोशिश करांगा कि इन्हां दो नुकतियां दे उपर गल रखी जावे। जदों दरबार साहब दे उपर हमला होया तां उहदे पिछे सरकार दी वड्डी मंशा यह सीगी कि सिखां नूं ऐसी मानसिक सट मारी जावे वो दोबारा हुकूमत दे सामने खड़न दी जुर्रत ना कर सकन। इस गल का प्रमाण इस गल तो मिलता है कि इकल्ला दरबार साहब या अकाल तख्त साहब के उपर ही हमला नहीं होया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो वाइट पेपर छापिया सी उहदे विच उन्होंने कहा कि 39 इतिहासक ते लगभग 72 कुल गुरुद्वारा साहिबान दे उपर उस समय फौज दे वल्लों किसी न किसी रूप दे विच हमला किया गया। पिछले समय के दौरान एक नौजवान भाई मलकीत सिंह भवानीगढ़ ने खोज की। उन्होंने एक किताब वख-वख गुरुद्वारियां दे उपर होए फौजी हमलियां दी विथया सामने लियांदी जिहदे विच करीब 65-70 गुरुद्वारा साहिबान दा जिक्र उन्होंने कीता जिथे जाके गवाहां नाल गल कीती कि इन्ना व्यापक यह हमला सी। और इकल्ला पंजाब दे विच जो गुरुद्वारा साहिबान सीगे उन्हां दे उपर हमला नहीं सीगा, पंजाब दे नाल लगदे इलाके जां जिथों तक आपां कह लईए कि मिसलां दे काल दे दौरान सिखां दे घोड़ियां दियां टापां पईयां सन, जिथों तक सिंघां दा दबदबा सी उस सारे ही इलाके दे विच किसे ना किसे रूप दे विच उस समय जून 1984 दे विच हमला होया। पर जो हुकूमत ने सोचा सी उस तरह के नतीजे नहीं सामने निकले। उन्होंने जून दे विच एडा वड्डा हमला किया, फिर नवंबर दे विच सारे इंडिया दे विच इकल्ले दिल्ली या कानपुर प्रमुख थावां ते नहीं, वो भी एक खोज हुण चल रही जिहदे च गुरजंट सिंह होना ने सारे इंडिया दे विच जिथे जिथे सिखां दा कतलेआम होया उत्थे जाके गवाहां दे नाल गल करके उन्हां दी जिहड़ी पहली किताब है सिख नस्ल कुशी दा खुरा खोज आ गई, बाकी भाग अजे आउणगे कि लगभग पूरे इंडिया दे विच ही जिथे भी सिख वसों सीगी सारियां थावां दे उपर ही नवंबर 1984 दे विच गुरुद्वारा साहिबान दे उपर हमले होए, सिखां दा वड्डी पद्धर दे उपर कतलेआम होया। सो इन्ना व्यापक हमला इस करके विउंतिया गया कि सिख दोबारा हुकूमत दे सामने खड़े ना हो सकन। और उस हमले दे विच इकल्ला हिंदुस्तान दी सरकार नहीं, हुण तक किन्नियां रिपोर्टां आ गईयां। 2014 दे विच बरतानिया दे दस्तावेज सामने आए क्योंकि वो 30 साल बाद आपदे खुफिया दस्तावेजां नूं जनतक करदे, असीं भी उस सिख सियासत दे उपर सांझे कीते जिहदे विचों ये गल सामने आई कि बरतानिया दी हुकूमत ने MI6 दे अफसर 2 भेजे जिन्हां ने इंडिया नूं सलाहां दित्तियां कि किस तरीके दे नाल दरबार साहब दे उपर हमला कीता जा सकदा।
रूस का एक बहुत वड्डा जासूस जदों सोवियत रशिया टुटिया तो वह ट्रक लैके इत्थों फरार हो गया सी। 4 ट्रक दस्तावेज़ां दे लैके गया। मिथिकरन आर्काइव के तौर के उपर वो किताबां दुनिया च छपियां जिहदे च उन्हें भी इस गल का जिक्र किया कि रूस की खुफिया एजेंसी ने भी ये दर्शाउण दे वास्ते कि संत जरनैल सिंह की अगवाई दे विच जो खालसे का उभार पंजाब दे विच हो रहा है कि उहदे पिछे अमरीका ते पाकिस्तान दी एजेंसियां नकली दस्तावेज बना के इंदिरा गांधी तक पहुंचते कीते। सो इन्ना व्यापक वो हमला सीगा ते आपां देखिए कि इन्हां सूरबीरां ने जिहड़ियां शहादतां दित्तियां उन्हां शहादतां करके अज असीं दुबारा सिर खड़ा करके दुनिया दे विच चल रहे। सिर्फ इन्ना ही नहीं, हुण इंडिया दे विच जो मौजूदा समा बनिया जदों बिल्कुल उही हालात बन रहे जिहड़े एमरजेंसी दे वेले सीगे, सत्ता दा केंद्रीकरण हो रहा, सब नूं दबाया जा रहा, उस हालात दे विच पंजाब ते सिख दोबारा चुनौती दे रहे हैं। सो आखिरी गल कि अज दे समय दे विच हकूमत ने यह गल वाच लई है कि सिखां दे असली ताकत का जिहड़ा केंद्र है वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते साडे तख्त साहबान ने। तुसीं देखो पिछले समय दे विच पटना साहिब, हजूर साहिब दोवां दे उपर सरकारी प्रबंध दे वल्लों कब्जा कर लिया गया ते हुण पिछले 4 दिन पहला इंडियन सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई। पटना साहिब दे सिखां ने इतराज़ किया कि पटना साहिब दे बोर्ड दे विच एक जज दे वल्लों अपने तौर दे उपर 3 मैंबर ला दिते गए, ये सिखां नूं प्रवान नहीं है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह गल कही कि जज दे कोल ये अधिकार है कि वो फैसला लै सकदा, सिख संगत की चाहुंदी है इहदा कोई मायने नहीं है। सो उन्होंने वो पटीशन जिहड़ी सिखां दे वल्लों पाई गई सी पटना साहिब दे वल्लों उहदी सुनवाई नहीं की। सो हुण आपां देखिए कि पंजाब दे विच की वापरन जा रहा है। जिन्नी वड्डी पद्धर दे उपर पंजाब दी सियासत दे विच इस वेले खास करके वोट सियासत दे विच खलारा पिया होया है, उहदे विचों दिल्ली ते हरियाणे वाले हालात पंजाब दे विच साफ बनदे नज़र आ रहे। दिल्ली दे विच दिल्ली कमेटी दीयां चोणां होईयां, बादल सब तो वड्डी धिर बन के निकले पर इन्ने कमज़ोर हो गए कि जित्ती जिताई कमेटी भाजपा लै गई। उत्थे हुण सिखां दे 3-4 धड़े ने सारे ही दिल्ली दरबार दे नाल जां भाजपा दे नाल चल रहे। दिल्ली कमेटी या हरियाणा कमेटी भाजपा के प्रभाव हेठ जाण दे नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा इस पक्षों कि उन्हां दे कोल किसी तखत साहिबान का प्रबंध नहीं है। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल असी अपनी पंथक रवायत दे उल्ट जांदियां होइयां एक इंडियन वोट तंत्र ते अमृतसर दे डीसी दे अधीन चलण वाली संस्था दे कोल अपनियां सिरमौर संस्थावां जिहड़ियां गुरु पातशाह ने बख्शियां सीगियां साडे तख्त साहिबान उन्हां दा प्रबंध दिता होया। जिस तरह की पाटो ताड़ पंजाब दे विच वोट सियासत च हो रही आउंदे समय दे विच इत्थे भी ये दिल्ली वर्गे हालात बन सकदे। इस करके संगत जी सब तो जरूरी नुकता विचारन वाला यह हैगा कि सानू गुरमत दे आशे दे अनुसार पंच प्रधानी अगवाई वाला सांझा निज़ाम ते गुरमते राही फैसले लैण वाला प्रबंध अकाल तख्त साहब दे उपर लियाउण दी जरूरत है। इस तो पहला कि समा बहुत ज्यादा खुंझ जाए। तो मेरी बिल्कुल आखिरी बेनती है जिहड़ी वोट सियासत वाले साडे हिस्से ने उन्हां नूं कि अज तक कुदरती इस तरह हुंदा रहा कि दिल्ली दी ये नीति सीगी कि उन्हीं सिखां नूं वोट सियासत वालियां दे राही काबू करना हुंदा सी। इस करके वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच सिखां दे विचों किसी एक धड़े दा कब्जा करवा दिंदे सी। 2014 तो बाद जिहड़ी हुकूमत आई वो नहीं चाहते कि कोई एक धिर सिखां दे विच तगड़ी होवे। इस करके उन्होंने बिल्कुल हजूर साहिब, पटना साहिब, दिल्ली ते हरियाणे की तर्ज के उत्ते तुसीं देखोगे अगले समय दे विच आपां ये चीज़ां वापरदियां देखणियां जे आपां को बन्नणू ना बन्ने। उन्होंने पंजाब की वोट सियासत खास करके सिखां दी विच इन्ना खलारा पाउणा है कि उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे राही तख्त साहिबान दे प्रबंध दे उपर सीधा काबज होने की कोशिश करनी है क्योंकि उन्होंने पता है कि सिखां दी
असली ताकत का धुरा जिहड़ा आ वो अकाल तखत साहिब है। सो इस करके जरूरी है खास करके वोट सियासत वालियां दे वास्ते कि जो गुरु खालसा पंथ की मर्यादा रही उहदे मुताबक एक खुद मुख्तार निज़ाम जिहड़ा आ वो सिरजिया जाए, जिहड़ा सांझी अगवाई दे उपर आधारित होवे, जिथों समुचे संघर्ष की अगवाई की जा सकती। नहीं तो हालात जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा गंभीर ने। इस पासे नूं सारिआं नूं सुहिरद हो के सोचण की जरूरत है। अखीर दे विच मैं एक बार मुड़ समूह शहीदां नूं नतमस्तक हुन्ना ते फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद भाई परमजीत सिंह जी गाजी जिन्हों ने अपने वडमुले विचार आप संगतां नाल साझे कीते। मैं हुण बेनती करां साडे अगले बुलारे दल खालसा दे सीनियर आगू भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी चीमा, वो आप संगतां नूं संबोधन होणगे। उन्हां तो पहला मैं धन्नवाद करदे भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी निमा, साथी भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा जो कि उन्होंने बहुत ही नज़दीकी साथी रहे हैं, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। जियो आया नूं भाई सुखवंत सिंह जी चीका हरियाणे तो वो अज किसी कारणा करके साडे संघर्षी सिंह है, बड़ा वड्डा उन्हों का योगदान है। उन्होंने सेहत ठीक नहीं से पहुँचे नहीं है। उन्होंने सपत्नी बीबी परमजीत कौर भैन जी वो पहुँचे है, उन्होंने बेटी नवप्रीत कौर पहुँची है, उन्होंने जियो है धन्यवाद। भाई रणजीत सिंह जी दमदमी टकसाल तो पहुँचे, उन्हों का धन्यवाद जियो है। मैं बेनती करा सरदार हरपाल सिंह जी चीमा। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच सपाईमान साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां साडे जो खाड़कू संघर्ष है ਉਹਦੇ खालिस्तान कमांडो फोर्स के दूजे चीफ जनरल भाई लाभ सिंह उन्होंने वरसी दे उन्होंने याद दे विच आपां इकट्ठे होए हैं और आपां उन्होंने जिंदगी दे नाल संबंधित जिहड़ियां उन्हां दीयां कारवाइयां सीगियां, जिस तरीके नाल उन्होंने कौम की सेवा की, समाज की सेवा की, वो भी आपां इत्थे विचारना है। कुछ भाई परमजीत सिंह जी गाजी होनी विचार के भी गए आ। इंसान इस दुनिया दे उत्ते परमात्मा वालों दिते हुए जो श्वास है उन्होंने कट्टण दे लई इत्थे आउंदा है और परमात्मा का सजाया होया जिहड़ा खेल है, परमात्मा ये देखता है कि इस खेल दे विच जो रूहां मैं दुनिया दे उत्ते भेजियां ने उन्होंने किस तरीके दे नाल समाज की सेवा की है, समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति उन्हों का किदां दा नज़रिया सगा, किस तरीके नाल वो काम करते आए आ। जिहड़ियां रूहां उस परमात्मा की उस बाणी दे नाल साडे गुरु साहिबां दियां दित्तियां होईयां नसीहतां दे नाल चल के ये जीवन बतीत करते आ, वो इस युग दे विच सफल हो जाते आ। और जिहड़े वीर मनमुख तौर के उत्ते अपनी मर्जी दे नाल जीवन बतीत करते हैं, वो इस दुनिया के उत्ते एक चंगा जीवन है जिहड़ा वो बतीत नहीं करते, वो गुरु दी नज़रां दे विच उस अकाल पुरख दी नज़रां च एक सफल उन्हां दी यात्रा है जिहड़ी ये सफल नहीं हुंदी। सो वीर जनरल लाभ सिंह, भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़, हरिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, जनरल मनोचाल, भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, इन्हां सारे वीरां ने उस परमात्मा वालों दित्तियां होईयां सिक्ख्यावां दे उत्ते चल के अपना जीवन है जो बतीत कीता है ते अपने जीवन नूं सफल बना के इस दुनिया दे उत्तों चले गए आ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਟ ਹੋਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ
ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਤਨੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹਾਈਜੈਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 7:30-8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਛੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਮੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜੇਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੰਮਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਆਵੇ
ਅੱਜ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 7% ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ। ਟੈਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੁਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਾ ਹੈ ਪਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਰੋਈ ਚੋਂ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਨੌਜਵਾਨ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 40 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡਗੋਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰੇ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਠੇ ਉਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਾੜਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਆਟਾ ਦਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੀ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਹੁਣੇ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ SGPC ਨੇ IPS PPS IS ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੀਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਸਿੰਘ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿੱਜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ SGPC ਸਾਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਉ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਘਬਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-3 ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ। ਜਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 3 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਚੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕੀ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਨਾ ਖੌਫ, ਨਾ ਫਿਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 5। ਅਗਲਾ ਕਾਂਡ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ
ਰੁੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜੇਗੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਕਰੂਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ। ਭਾਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਚਾੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸਕੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਭਾਈ ਸੋਢੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਸਟੇਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟੇਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੋਢੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲ ਪਿਆ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ। ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਨ ਖੋਲੀ। ਸਟੇਨ ਖੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਬਚਨੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਗਨ ਵਿਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਇਰਲੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਸੀ ਕਮਾਂਡਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਗੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਰਿਆ, ਆਖੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖਾਂ। ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਥ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਵਿਚਰਨਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪੰਥ ਲਈ ਜੂਝਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਲਵਾਲ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਰਨਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁਣ ਅਵੱਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, 84 ਦੇ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਾਉਣ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਾ ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੰਗੇ ਨੂੰ, ਕੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਛਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। 5 ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਘੇ ਸਜਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 84 ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 78 ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਵੀ ਐਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਐਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਐਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਊ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਰਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਸ਼ਹੀਦ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ।